Welcome to the third online lecture of AC fundamentals. Already in the lecture 1 we have discussed about what are the topics to be covered. In the lecture 2 we have discussed about what is the difference between AC and DC. In this lecture we will be discussing these topics. The first one is a generation of alternating voltage and current, how this AC voltage is generated. That is what we are discussing there. And after that we will be discussing about the important terminologies used in this AC fundamentals and a few relations. And after that we will be going through a derivation, that is an equation of alternating EMF. An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy to electrical energy in the form of an alternating EMF or alternating current. Working principle of an AC generator. An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, when there is a relative motion between a coil and a magnetic field, an electric current or EMF is induced in the coil. Graphical representation of induced EMF. Suppose the armature takes t seconds to complete one rotation clockwise. At time t is equal to 0 second, the armature ABCD is vertical with arm AB up and arm CD down. At this position, when the armature rotates, the rate of change of magnetic flux is momentarily zero. Hence, the induced EMF at this position is zero. During the first quarter rotation, the induced EMF increases. Then, at time t upon 4 seconds, the armature becomes horizontal. At this position, the rate of change of magnetic flux momentarily attains the maximum value. Therefore, the induced EMF at this position is maximum. During the second quarter rotation, the induced EMF decreases. Then, at time t upon 2, the armature again becomes vertical and therefore the induced EMF is zero. During the third quarter rotation, the induced EMF increases but has an opposite polarity as compared to that of the first half rotation. At time 3t upon 4 seconds, the induced EMF attains its maximum negative value. During the fourth quarter rotation, the induced EMF decreases and becomes zero momentarily at time t seconds, as the armature is vertical once again. So the magnitude of the induced EMF is sinusoidal. In this module you have learned അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആനിമേഷനിലൂടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വാട്ട് വി ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം electromagnetic induction, we know that alternating voltage can be generated either by rotating a coil with a stationary magnetic field or by rotating a magnetic field within a stationary coil. അതായത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് EMF ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. EMF പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്. അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോയിലിനകത്ത് എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഫാക്ടറാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിംഗിൾ ടേൺ കോയിലാണ്. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ സിംഗിൾ ടേൺ കോയിലെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ ടേൺ കോയിലാണ്. ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ടേൺസ് വരുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഈ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി, എത്ര ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. കോയിലാണെങ്കിൽ ആ കോയിലിൻ്റെ ആംഗുലർ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫാക്ടറാണ്.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എ സി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ്. എന്താണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു എ സി വേവ് ഫോം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എ സി വേവ് ഫോമിനകത്ത് 2 ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ്, അതിൽ നമ്മൾ ടൈം ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ്. വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡായിട്ട് വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് ടൈം ആക്സിസിനകത്ത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. ആ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ T1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ആ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് x1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എടുത്തു T1, ആ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് x1. അതുപോലെ അടുത്തൊരു ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഞാൻ T2 എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു. ആ T2 എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് x2. ഓക്കെ, likewise at different time instants we are getting different magnitudes. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് ആർ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം. ദേ ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് I, V, E, etc. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ അറ്റ് എനി ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. ദേ ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റേഴ്സ് I, V and E. I for current, V for voltage and E for EMF. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് വാല്യൂ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓർ പീക്ക് വാല്യൂ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി either പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് അറ്റൈൻഡ് ബൈ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് VM, IM, EM, etc. ഒന്നുകൂടി പറയാം. It is the maximum value. It can be either positive or negative attained by an alternating quantity. It is usually represented as VM, IM and EM, etc. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വേവ് ഫോം എടുക്കാം. ആ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വേവ് ഫോമിനകത്ത് നമുക്ക് ആ വേവ് ഫോമിൻ്റെ മാക്സിമം, അതായത് ഏത് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലാണോ നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്, ആ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അത് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിലാകാം. ആ ഒരു വാല്യൂ, ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും അതിന് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പീക്ക് വാല്യൂസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ VM എന്നും കറണ്ടിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ IM എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് വാല്യൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ. ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. വൺ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് സൈക്കിൾ. One complete set of positive and negative values of an alternating quantity. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേവ് ഫോം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫോമിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂയും കാണും, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂയും കാണും. അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവിൻ്റെയും ഒരു സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ, ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവും കൂടി വരുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് വരും? അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ, രണ്ടാമത്തത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടൈം. ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് പീരിയോഡിക് ടൈം ഓർ ടൈം പീരിയഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ T. അതായത് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ. ഒരു സൈക്കിൾ, നമുക്കറിയാം ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ T വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി. The number of cycles completed in 1 second is called frequency. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ
അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു വേവ് ഫോമാണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൈക്കിൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെർട്സ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 1 സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡ്, അതായത് ഒരു സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1 ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ടേംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ. അതിൽ ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്. എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി റിലേഷൻ? Let the time taken to complete f cycle is equal to 1 second. Then the time taken to complete 1 cycle is equal to 1 by f second. അതായത് ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 ബൈ എഫ് സെക്കൻഡ്. ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു പറഞ്ഞാൽ എഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എഫ് സൈക്കിളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ എഫ് സെക്കൻഡ് ആണ്. ദെയർഫോർ ടൈം പീരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 ബൈ എഫ് സെക്കൻഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്. എ കോയിൽ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിത്ത് ആൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി omega radians per second in a uniform magnetic field. In one revolution of the coil, the angle turned is 2 pi and the voltage wave completes in one cycle. A coil is rotating with an angular velocity. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ആനിമേഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു, ഒരു കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ്. ഇന്നെ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒമേഗ റേഡിയൻസിൽ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഒരു കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ദ ആംഗിൾ ടേൺഡ് ഈസ് 2 പൈ. ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത, അതായത് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പൈ ആണ്. ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് വേവ് കംപ്ലീറ്റ്സ് 1 സൈക്കിൾ. അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജ് വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് വേവ് പോസിറ്റീവ് നിന്ന് നെഗറ്റീവ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ആ കോയിൽ നടത്തും. ആ റൊട്ടേഷനിൽ അത് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പൈ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടേൺഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനകത്ത് ആംഗിൾ ടേൺഡ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ 2 പൈ ആണ്. ടൈം ടേക്കൺ എത്രയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി. അതായത് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം പീരീഡാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി. അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി. അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഈ റിലേഷനിൽ അറിയാം, സിൻസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ടി, 1 ബൈ ടിയെ നമുക്ക് എഫ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ദെയർഫോർ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ എഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻസ്. ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഒന്ന് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി, രണ്ടാമത്തത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ, അതായത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡൗൺവേർഡ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുള്ളത്. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ, അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് റെഫറൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു n നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള ഒരു കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഈ n നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള കോയിലിൽ ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റെഫറൻസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോയിലാണ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോയിലാണ്. ആ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഒമേഗ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു
സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് നമ്മളെല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് φm എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് φm ആണ്. അപ്പോൾ ഈ φmൻ്റെ 2 കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ കോയിലിന് പാരലൽ φm sin ωt കമ്പോണൻറ്റും, രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ആ കോയിലിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള φm cos ωt കമ്പോണൻറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. Consider a coil of n turns rotating in a uniform magnetic field with a constant angular velocity omega radians per second in an anti-clockwise direction. It makes an angle of theta with a plane of reference at a time t seconds. For the given condition, phi is equal to φm cos omega t. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ അതായത് ഫ്ലക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് φm cos ωt ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് φm cos ωt ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോയിലാണ്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻ്റ് ഏതാണ്? φm cos ωt. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ φ = φm cos ωt ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. φm cos ωt is perpendicular to the plane of the coil. This component induces EMF in the coil. Flux linkage is equal to n phi. നമുക്ക് നേരത്തെ ഫാരഡേ സെക്കൻഡ് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഫാരഡേ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫാരഡേ സെക്കൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the induced EMF in the coil or a circuit is equal to the minus rate of change of flux linkage. മൈനസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMFൻ്റെ വാല്യൂ. അതിൻ്റെ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം. E = d/dt ഓഫ് n phi. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? EMF എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിറ്റ് വോൾട്ട്സ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ n ഫൈയിൽ ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫൈ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന? φ = φm cos ωt. അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് E = -n d/dt ഓഫ് φm cos ωt എന്ന് വരും. അതിൽ φm എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. ആ φm നമ്മൾ പുറത്ത് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് n φm × d/dt ഓഫ് cos ωt ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് കിട്ടും. അതിൽ E = -m φm × ω × -sin ωt, അതായത് നമ്മൾ ആ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട ഇക്വേഷനകത്ത് മൈനസ് എല്ലാം ക്യാൻസലായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് E = n × φm ω sin ωt എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ൽ n φm ω എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം EMFനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേംസാണ്. അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ആ n φm ω നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ EM വെച്ചിട്ട് ഈ സഫിക്സ് m, EM എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പീക്ക് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനെ വീണ്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് E = EM sin ωt എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് EMF ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് എനി ടൈം t ഈസ് E = EM sin ωt. അതായത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ, EMFൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. വെയർ EM = n φm × ω. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് EMFൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ EMF ഇക്വേഷനായിട്ട് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു റിലേഷൻ, ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ റിലേഷൻ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ if f is the frequency of rotation of the coil then ω = 2πf. അപ്പോൾ ഈ ω = 2πf എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ EMFൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് E = EM sin ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം 2πf × t. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ φm = b × L × 2r എന്നൊരു റിലേഷൻ കണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ
നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തല്ലോ, യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും n നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള കോയിലും. ആ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സർക്കുലർ പാത്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ r ആണെങ്കിൽ ആ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോയിലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് n നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള കോയിലാണെങ്കിൽ ആ കോയിലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ L വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ φm = b × L × 2r എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് L and r is the radius of the path in meters, then φm = b × L × 2r. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ സിംഗിൾ ടേൺ കോയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഐയുടെ റിലേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. I = Im sin ωt, V = Vm sin ωt. അങ്ങനെ രണ്ട് റിലേഷൻസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now let us discuss about the maximum condition. ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് EMFൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് E = Em sin θ അല്ലെങ്കിൽ sin ωt. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നോക്കാം. നോർത്ത് നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫിഗറിൽ കോയിലിൻ്റെ പ്ലേസിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ്റെ അതേ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ പാരലലായിട്ടാണ് കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡോട്ടഡ് ലൈനാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റെഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റെഫറൻസും ഈ കോയിലും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് π/2 ആണ്. θ = π/2. അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ e = Em, അതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ. ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് ഫോം അതിൻ്റെ പീക്കിലാണ്, അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. ഗാൽവനോമീറ്റർ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ആ സമയത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കോയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 360 ഡിഗ്രി അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായി. ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആയി. അപ്പോൾ അവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്, പക്ഷേ മാക്സിമം വാല്യൂ നെഗറ്റീവിലാണെന്ന് മാത്രം. ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ E = Em sin θ, θ = π/2 വരെ അവിടെ 3π/2 വരും. 3π/2 3π/2 sin 3π/2 എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. അപ്പോൾ E = -Em, നെഗറ്റീവിലെ മാക്സിമം. മിനിമം കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. മിനിമം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E = Em sin ωt, ωt അല്ലെങ്കിൽ θ 0 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓർ θ π ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് മിനിമം കണ്ടീഷൻ. ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കാം. കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട്. പ്ലെയിൻ ഓഫ് റെഫറൻസ്, ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഓഫ് റെഫറൻസിന് പാരലലായിട്ട്. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റെഫറൻസും കോയിലും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ θ = 0 കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നോക്കാം. ഈ പൊസിഷനിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ 0 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ ഈ പോയിന്റ്, ഈ റെഡ് ഡോട്ടാണ് കാണുന്നത്, അത് 0 പൊസിഷൻ. ഈ കോയിൽ വീണ്ടും ഒരു 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് വന്നതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ. ആ ഫിഗർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റെഡ് ഡോട്ട്, അതായത് വീണ്ടും 0 പൊസിഷൻ, ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ 0 ആയി. അതാണ് മിനിമം കണ്ടീഷൻ. മിനിമം കണ്ടീഷനിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ E = 0. അപ്പോൾ മാക്സിമം കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, മിനിമം കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.